नरेंद्र सिंह तोमर के वालों उन्होंने किसानों ने फिलहाल रद्द कर दिता। उन्होंने कहा कि सानू कानून सिर्फ और सिर्फ कानून रद्द होने तक कोई भी होर सोध साडे हक विच नहीं। और उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि गलबात के दौरान जिहड़े है वो बीजेपी लीडरां दे वल्लों किसानां नूं गालां कड्ढियां गईयां। तां अपने आप दे विच कह सकते हैं कि जिहड़े जिस दौर दे नाल इह गलबात चल रही है वो किस दिशा वाल जा रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकदा। पंकज तुसीं लगातार बने रहो, थोड़ी देर बाद फिर तुहाडे कोल आवांगे। तां लगातार असीं हर एक अपडेट सब तो पहलां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 11 पंजाब ते। तां साडे मेहमान भी बने हुए ने तां प्रोफैसर साहब गलबात कर रहे जिवें कि तुसीं भी जिक्र कीता सी कि जिहड़ी गलबात है वो सही दिशा वाल और सकारात्मक होनी जरूरी है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिहड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी के जिहड़े लीडर ने वो गालां कढ़ रहे हैं, कह रहे हैं किसान जथेबंदियां नुमाइंदे साडे नाल गाली गलोच करते हैं, गालां कढ़ के साडे नाल गलबात कर रहे हैं। तां अजिहे दे विच तरीके नाल देख रहे हो कि यह मीटिंग किस पासे नूं जा रही है? जिथे तर्क खत्म हो जाता, विचार खत्म हो जाता, दलील खत्म हो जाती है, उत्थे गालां ते गुस्सा सामने आ जाता। हुण ये तो बड़ी अफसोस की गल ही कह सकते हैं कि मतलब तुसी देखो एक पासे असी नारे लाउने आ जय जवान जय किसान, ये उही किसान आ, कोई नवे किसान नहीं, बाहर के किसान नहीं है। की असी दिल दे नाल सोचते हैं, दिमाग दे नाल सोचते हैं, जो सोचते ही नहीं है। ये तुसी आप इस गल का अंदाजा लाओ। कोई उत्थे रहना कोई सौखा काम है? तुसी आप ताड़े जर्नलिस्ट उत्थे गए हो या मीडिया कर्मी सारे गए हो या वो लगातार देखते हैं कि की हालात होंगे। हालांकि हर कोई एक दूजे की मदद करता इस औखी घड़ी दे विच, पर इस नूं आपां किन्नी देर होर रखने? अगे 26 जनवरी आ जानी आ। कल परेड का उन्होंने कहते ये साडा ट्रेलर है वह भी दिखाता, खुशियां ना कर रहे हैं, सारे करनगे। और 26 मार्च भी जी 26 जनवरी भी जी है वो उस तरीके वो पैरल मना लैणगे और वधिया ही मनाउणगे, कोई बुरी नहीं होगी। पर की निकलूगा? इसलिए मेरा ख्याल है कि एडा भी आपां स्टेलमेट अपने ही फार्मर्स दे नाल नहीं कर लेना चाहिए। पर जे इस लंबा रहूगा, जे लंबा चले जाऊगा, मैं एक गल साफ साफ कह देना कि ਇਹਦਾ राजनीतिक तौर के उत्ते बीजेपी नूं बहुत भारी नुकसान होने वाला। सारे सूबियां च हौली हौली ये फुर 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 गल चलन लग पई आ। कल साहब तुहाडे मीडिया के कुछ कर्मी दिखा रहे सीगे कि बिहार दे विच किवें जिला पद्धर के उत्ते ब्लॉक पद्धर के उत्ते धरने लगने शुरू हो गए, पटने दे विच लगने शुरू हो गए आ। बहुत सारियां रीजनल पार्टियां इहो जिहियां जिहड़ियां इस वेले वैसे दम घुट के बैठियां होईयां, पर जिवें रोज़ दी रोज़ खबर जा रही है, दिल्ली दे विच एक नैशनल मीडिया पूरे देश में गल पहुंचा रहा, तो सारियां नूं एक किस्म की चेतना भी तो किसानी नूं आ रही है ना कि अच्छा जे इत्थे 1800 1850 रुपये पर क्विंटल झोना पंजाब च विकदा तो उन्हां दा 1000 किवें विकदा? वो तो इस गल ही भी सानू हनेरे च रखा गया, सानू धोखे च रखा गया। ये जिवें जिवें जागृति फैलूगी आने वाले महीने 2 महीने च जे चल गया तो यह वड्डा राजनीतिक आर्थिक संकट तो है ही है, वड्डा राजनीतिक संकट दे विच भी उभर के सामने आऊगा। बीजेपी की जां एनडीए की सरकार नूं ये जरूर सोचना चाहिए कि आपां इस नूं किस तरह जल्दी तो जल्दी खुशी खुशी ढंग दे नाल शांतमई ढंग दे नाल इहनूं गाली गलोच करन दी जगह इस नूं निबेड़ीए, सिरे लाइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफैसर साहब, तो साडी भी यही असीं अपील कर रहे हैं कि जल्द तो जल्द इस मसले का हल निकले, गलबात के राही हल निकले और सारियां ही धिरां सहमत होण। तां रिएक्शन ले लैने आपां अशोक जी तो। अशोक जी, जिवें कि प्रोफैसर साहब ने भी कहा कि जिहड़े हालात बनते जा रहे हैं, जो माहौल बनता जा रहा है, जिवें कि हुण खबर आई है किसानों ने इल्जाम लगाए ने कि गालां कड्ढियां जा रही ने बीजेपी के आगूआं दे वल्लों। तुसीं तां कह रहे हो कि उन्हां दा विरोध किया जा रहा है और दूसरे पासे हुण इल्जाम लग रहे हैं कि गालां कढ़ रहे हैं। तां अजिहे दे विच जिहड़ा नुकसान है राजनीतिक तौर के उपर भी और ग्राउंड लैवल ते भी बीजेपी नूं इसका बहुत बड़ा किते ना किते नुकसान हो सकता है। पार्टी के किसी भी लीडर ने किसी भी हो सकता किसी ने परसनल किसी ने कहता हो कि भी लीडर या किसी ने भी किसी ने किसान नूं गालां नहीं कड्ढी, बल्कि साडा तां प्राइम मिनिस्टर जो ये गल कह रहा है कि साडे अन्नदाता है, असीं हथ जोड़ के बेनती करदे हां कि मसला हल करो। साडे पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा रोज कह रहे कि असीं तां इस नूं अन्नदाता कहंदे हां। असीं हमेशा एक दोष नहीं, पर अशोक जी जेकर इस 8वें दौर की बैठक दे विच गल आ रही है, हुण तक 7 मीटिंगां होईयां ने, इस तो पहला जिक्र नहीं होया गालां दा, किसी भी किसान जथेबंदियां नुमाइंदे ने गल नहीं की गालां कड्ढियां। जेकर हुण गल आई आ, इहदा मतलब किसी ने किते कोई तो कोई गल हुई है। नहीं, कदे इस तरह की गल नहीं, ना कदे मीडिया दे विच देखी है। असीं तां हमेशा इक्को गल कहंदे आ भी जिहड़ी कांग्रेस हैगी है किसानां नूं बदनाम करन वास्ते, इंस्टीगेट करन वास्ते, आप सारा कुछ करा के अराजकता फैला के किसानों का नाम लै रही है। असीं बिल्कुल किसानों को अन्नदाता कहने और किसानों का मैं तो शुरू किया कि 1.5 महीना हो गया किसानों का अंदोलन इन्ना शांतमई अंदोलन है और एक किस्म की मिसाल हैगी है
ਕਿ ਐਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ PhD ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਇੰਟਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ, BMS ਦਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ, HMS ਦਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ, ਹਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਸਿਰਫ ਲੈਫਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਕਟ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖੀ देखी गई है। अपने जॉइंट सेक्रेटरी को लगा दोगे, फिर सेक्रेटरी को लगा दोगे, वो कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे। मेरे पास भी लिस्ट है, लेकिन हमने वो बहस नहीं करनी है इस वक्त। मेरे पास भी लिस्ट है कितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला दिया कि आप नहीं इंटरफियर कर सकते इसमें। फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि अब सरकार है, इसलिए लोगों की बात शायद क्यों लगती है आपको। बने होया होर की अपडेट सीधा चलदे आ मेरे सहयोगी पंकज कपाही बने हुए। पंकज, ता माहौल तलखी भरिया होया, होर की अपडेट आ रही है विज्ञान भवन की इस मीटिंग तो? बिल्कुल, किसान जथेबंदियां दे आगू इस गल तो लैके खफा ने कि क्यों भाजपा के लीडर उन्होंने हमलावर हो रहे हैं, क्यों उन्होंने गालां कड्डियां जा रही ने, क्यों उन्होंने माओवादी कहा जा रहा है, क्यों उन्होंने बार बार यह कहा जा रहा है कि अंदोलन खत्म नहीं करना चाहते किसान आगू, क्यों उन्होंने नीयत ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये मसला इस वे मीटिंग के अंदर उठा है। राजेवाल होरां ने मसला चुकया और नाल ही ये कहा कि लगातार भाजपा के लीडर उन्होंने हमलावर हो रहे हैं और ये बेहद गलत है। अगर गलबात करनी है तो फिर इस तरीके नाल मीडिया दे विच क्यों हमलावर लगातार उन्होंने नीयत के उत्ते सवाल जिहड़े ने चुके जा रहे हैं और भाजपा के लीडर क्यों गालां कढ रहे हैं। और राजेवाल होरां ने साफ तौर पर कहता है कि संशोधन को लैके गलबात नहीं होनी, अगर कानून रद्द करना है तो चर्चा करो, क्योंकि नरिंदर सिंह तोमर होरां ने कहा, उन्होंने कहा कि बहुत सारिया जथेबंदियां देश ਦੀਆਂ मिलियां ने जो इन्हां कानूनां दे हक दे विच ने और पूरे देश नूं देख के ही ये कानून बने ने, सिर्फ 2-4 सूबियां का मसला नहीं है। तो राजेवाल होरां ने साफ कहा कि अगर तुसीं साडे हक लई चाहते हो, साडा फायदा चाहते हो तो बकायदा तौर पर इन्हां कानूनां नूं रद्द करो। असीं संशोधन लई नहीं आए, असीं दोबारा चर्चा करन दे लई नहीं आए, क्योंकि नरिंदर सिंह तोमर होरां ने कहा कि एक बार फिर तो चर्चा कर लैंदे आ। बहुत सारियां जथेबंदियां कह रही हैं कि कानून हक दे विच भी नहीं है और ये तलखी जिहड़ी अंदर देखण नूं मिली है, 2 मसले उठे ने अंदर और इस वेले तलखी भरा माहौल जरूर इस वेले मीटिंग के अंदर नजर आ रहा है। पुल्लर बिल्कुल पंकज, माहौल तलखी भरिया हो गया। 8वें दौर की बैठक ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ Visual ਦਿਖਾ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं। तो लगातार सेक्रेटरी को लगा दोगे, फिर सेक्रेटरी को लगा दोगे, वो कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे। मेरे पास भी लिस्ट है, लेकिन हमने वो बहस नहीं करनी है इस वक्त। मेरे पास भी लिस्ट है कितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला दिया कि आप नहीं इंटरफियर कर सकते इसमें। फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि अब सरकार है, इसलिए लोगों की बात शायद कम लगती है आपको, क्योंकि जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है ना। तो इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, आप जिस तरह से आज आपका मूड मुझे लगता है कि आप इस बात को निपटाने के का आपका मन नहीं है। जानेंगे आप साफ साफ जवाब देंगे, जब भेज देंगे हम उठ के चले जाएंगे। तो बातें ये दिस इज हार्ड फैक्ट कि आपने बिल्कुल दखल नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने जॉइंट सेक्रेटरी को लगा दोगे, फिर सेक्रेटरी को लगा दोगे, वो कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे। मेरे पास भी लिस्ट है, लेकिन हमने वो बहस नहीं करनी है इस वक्त। मेरे पास भी लिस्ट है कितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला दिया कि आप नहीं इंटरफियर कर सकते इसमें। फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि अब सरकार है, इसलिए लोगों की बात शायद कम लगती है आपको, क्योंकि जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है ना। तो इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, आप जिस तरह से आज आपका मूड मुझे लगता है कि आप इस बात को निपटाने के का आपका मन नहीं है। जानेंगे आप साफ साफ जवाब देंगे, जब भेज देंगे हम उठ के चले जाएंगे। तो बातें ये दिस इज हार्ड फैक्ट कि आपने बिल्कुल दखल नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने जॉइंट सेक्रेटरी को लगा दोगे, फिर सेक्रेटरी को लगा दोगे, वो कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे। मेरे पास भी लिस्ट है, लेकिन हमने वो बहस नहीं करनी है इस वक्त। मेरे पास भी लिस्ट है कितने केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने फैसला दिया कि आप नहीं इंटरफियर कर सकते इसमें। फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि अब सरकार है, इसलिए लोगों की बात शायद कम लगती है आपको, क्योंकि जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है ना। तो इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, आप जिस तरह से आज आपका मूड मुझे लगता है कि आप इस बात को निपटाने के का आपका मन नहीं है। जानेंगे आप साफ साफ जवाब देंगे, जब भेज देंगे हम उठ के चले जाएंगे। तो बातें ये दिस इज हार्ड फैक्ट कि आपने बिल्कुल दखल नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने जॉइंट सेक्रेटरी को लगा दोगे, फिर सेक्रेटरी को लगा दोगे, वो कोई ना कोई। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤਲਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਖੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਭਰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਕਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਪੁੱਲਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਲਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੰਚ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਠੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁੱਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁੱਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਲੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੀਬ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 2:43 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 8ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ 3:45 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BKU ਡਕਾਉਣ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਸ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਖੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਆ ਇਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਤਾਈਓ ਇਹ ਲਮਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ। 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਚੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਲੱਸਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਫਲੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟੋਏ ਪੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੱਥ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਔਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ BM ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਆਈ, ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ 3 ਦਿਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਲਦੀ ਜਣੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ BA ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ MA ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ 8ਵੀਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ BJP ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੇਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 1 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ